Mm, Good morning, all of you. Now, in yesterday lecture, that is, uh, I shared PPT of first unit. So, on this first unit, that is number system and codes, we have to solve examples. First, I will revise the unit, and then I will give you some examples that you have to solve. So the number system and codes, in this chapter we have studied, that is the basic concept what is number system. So number system is what we will represent the information or representing the information, that is nothing but number system. So number system that we have studied, that is decimal number system, binary number system, octal number system, and hexadecimal number system. So in number system, base or radix, that is important concept. So base or radix means what? That is total number of digits used in that number system, that is nothing but base or radix. Suppose there is a decimal number system. So in decimal number system there are total 10 digits, that is from 0 to 9. Then in number system, that is decimal number system, now I told, in decimal number system we will represent base 10, that is in that numbers 0 to 9. Then second number system is binary number system. So in binary number system, there are in this base we will represent by 2, and it carries two values, that is 0 and 1. Then next one is octal number system. So in octal number system, we write base as a 8, and it differs value from 0 to 7. That is total 8 values. That is 0, 1, 2, 3 up to 7. Then next number system is hexadecimal number system. So in hexadecimal number system, we write base as a 16. In this, there are total 0 to 15 value, 0 to 9 digits. We will write as it is. Then decimal number, that is 10 digit, we will write by capital A, 11 by capital B, 12 by capital C, then 13 by capital D, 14 capital E, and 15 by capital F. So 10 to 15 number we will write by alphabets A to F. Then next we have studied, that is definitions. We have studied bit, byte, word, and nibble. So bit means what? Bit means it carries two values, that is 0 and 1. Then bit is nothing but binary digit. So binary digit we will write by 0 and 1. One condition means true condition, or you can also mention as a on condition. Then 0 means off condition or a false condition. Then second term we have studied in this unit is byte. So byte means what? It is nothing but group of 8 bits. That is nothing but byte. So byte is nothing but total 8 bits. Uh, when there are 8 bits in string, then it is called as a byte. Then next term we have studied, that is nibble. Nibble means what? That is half a byte. Half a byte means what? There are total 8 bits in byte. Then half byte means what? There are 4 bits in nibble. That is nothing but nibble. Then the next terms are word, double word, and quadra word. So word means what? There are 2 bytes. 2 bytes means what? 1 byte means what? 8 bit. Then 2 byte means what? Total 16 bits. Then double word means double of this word, that is 4 bytes. So 4 bytes is nothing but 32 bits. And quadra word. So quadra word is nothing but 8 bytes. That 8 bytes is nothing but total 64 bits. Again the binary information again represented as a bit. In that bit we will
रिप्रेझेंट बिट्स मीन्स 0 अँड 1 ने आपण बिट्स जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार. निबल मीन्स वॉट, दॅट इज हाफ ऑफ बाईट. तर बाईटमध्ये टोटल 8 बिट्स असणारे, निबलमध्ये 4 बिट्स असणारे. डबल वर्ड किंवा डबल बाईट मीन्स वॉट, बाईटच्या डबल, दॅट इज 16. डबल वर्ड मीन्स वॉट, की या 16च्या डबल वर्ड, दॅट इज 32. आणि क्वाड्रा वर्ड मीन्स वॉट, दॅट इज 4 टाइम्स this word or long word, that is 64 bits. देन या युनिटमध्ये आपण लॉजिक लेवल स्टडी केल्या. तर लॉजिक लेवल्स मीन्स वॉट, की फक्त लॉजिक हाय, लॉजिक लो रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण काय करतो, तर झिरो बायनरी बिट्स जे आहे ते यूज करतो. तर बायनरी बिट्स जे आहे 0 अँड 1ने रिप्रेझेंट करतो. तर लॉजिक हाय मीन्स वॉट, दॅट इज नथिंग बट बायनरी 1. अँड लॉजिक 0 मीन्स वॉट, बायनरी बिट 0 मीन्स वॉट, की तुमचं लॉजिक काय असणार आहे, लो लेवल असणार आहे. Then next we have studied, that is analog and digital signal. तर analog signal जो आहे that is continuously varying signal with respect to time, that is analog signal. Then second one आपण स्टडी केलं, that is analog signal जो आहे साइन वेवफॉर्म ने रिप्रेझेंट करतो. that is continuously varying signal जो आहे with respect to time डिझाईन केलेला आहे. देन डिजिटल सिग्नल जो आहे, तर डिजिटल सिग्नल मीन्स वॉट, दॅट इज डिस्क्रीट वेवफॉर्म, दॅट इज युज्ड फॉर रिप्रेझेंटिंग बायनरी इन्फॉर्मेशन. तर आपण बायनरी इन्फॉर्मेशन मीन्स वॉट, स्क्वेअर वेवफॉर्मने काय करतो, तर डिजिटल सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. तर इथं स्क्वेअर वेवफॉर्मने काय केलेला आहे, डिजिटल सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन सेम रिप्रेझेंटेशन अॅनालॉग सिग्नलचे, डिजिटल सिग्नलचे. देन कंपॅरिझन जे आहे ते तुम्हाला सांगितलं होतं, की अॅनालॉग मीन्स वॉट, कंटिन्युअसली सिग्नल, दॅट इज व्हॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. आणि डिस्क्रीट सिग्नल, सॉरी, डिजिटल सिग्नल मीन्स वॉट, डिस्क्रीट सिग्नल दॅट कॅरीज इन्फॉर्मेशन इन बायनरी बिट्स, दॅट इज 0 अँड 1. देन अॅनालॉग सिग्नल जो आहे तो आपण साइन वेवफॉर्मने रिप्रेझेंट करतो. डिजिटल सिग्नल जो आहे तो आपण स्क्वेअर वेवफॉर्मने रिप्रेझेंट करतो. देन ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस जे आहे अॅनालॉग डिजिटल सिस्टीमचे सांगितले तुम्हाला. देन नेक्स्ट जे आहे इन्फॉर्मेशन रिप्रेझेंटेशन, दॅट इज इम्पॉर्टंट, की आपण बायनरी बिट इन्फॉर्मेशन जी आहे, की आपण 0 अँड 1ने काय करतो, बायनरी बिट्सची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती रिप्रेझेंट करतो. जर तुमची सिस्टीम ऑन असेल तर 1ने रिप्रेझेंट करतो, सिस्टीम ऑफ असेल तर काय करतो, 0ने रिप्रेझेंट करतो. देन इन्फॉर्मेशन रिप्रेझेंटेशनमध्ये आपण 1 बिट सिस्टीम, 2 बिट सिस्टीम, 3 बिट सिस्टीम अँड 4 बिट सिस्टीम जे आहे ते स्टडी केलं. तर 1 बिट सिस्टीम मीन्स वॉट, की याच्यामध्ये आपण फक्त 2 व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज 0 और 1. देन सेकंड जे आहे 2 बिट सिस्टीम, तर 2 बिट सिस्टीममध्ये आपण काय करतो, 4 डिफरंट व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या रिप्रेझेंट करतो. तर याच्यामध्ये 4 डिफरंट व्हॅल्यूज जे आहे, की 0 0, 0 1, 1 0 अँड 1 1. तर याच्यामध्ये 2 बिट सिस्टीम जे आहे, तर 2 बिट सिस्टीममध्ये आपण काय करणार आहे, 4 व्हॅल्यूज जे आहे रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज 0 0, 0 1, 1 0 अँड 1 1. देन नेक्स्ट जे आहे 3 बिट सिस्टीम. तर 3 बिट सिस्टीममध्ये आपण काय करणार आहे, तर 3 बिट सिस्टीममध्ये टोटल 8 व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या रिप्रेझेंट करतो. तर 3 बिट सिस्टीममध्ये काय, की डेसिमल नंबर सिस्टीम जे आहे 0 टू 7 पर्यंत त्याचा आपण काय करणार आहे, बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. देन 4 बिट सिस्टीम मीन्स वॉट, टोटल 16 व्हॅल्यूज असणार आहे. तर 16 व्हॅल्यूज जे आहे त्या तुम्ही काय करणार आहे, दॅट इज 0 टू 15 पर्यंत डेसिमल नंबर नोट करणार आहे. 1 2 4 8 इक्वेशन नुसार काय करणार आहे, त्याचा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. देन टेबल जो आहे तो आपण 3 बिट सिस्टीम आणि 4 बिट नंबर सिस्टीमचा स्टडी केला, की याच्यामध्ये तुम्हाला
कोणताही डेसिमल नंबर दिला तर त्याचा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करता आला पाहिजे. त्यासाठी इथं हा टेबल जो आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट 3-बिट नंबर सिस्टीममध्ये. तर 3-बिट नंबर सिस्टीममध्ये टोटल आपण 8 व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करणार आहे. दॅट इज 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 7 पर्यंत. देन बायनरी नंबर सिस्टीम जे आहे तर बायनरी नंबर जो आहे 1, 2, 4 इक्वेशनने आपण काय करतो त्याचा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करतो. जर नंबर 0 असेल तर सगळे बिट्स तुमचे काय असणारे ऑफ असणारे. 1 असेल तर काय फक्त 1चा बीट ऑन असणारे, बाकीचे रिमेनिंग ऑफ असणारे. देन नेक्स्ट जे आहे 2 आहे. देन 2 मीन्स काय 2चा बीट ऑन असणारे आणि बाकीचे बिट्स जे आहे ते ऑफ असणारे. देन 3 मीन्स काय 2 + 1 2 + 1 मीन्स व्हॉट 3. तर 2 + 1 मीन्स 3 मीन्स काय 2चा आणि 1चा बीट ऑन असणारे, बाकीचं 0ने रिप्रेझेंट करणारे बीट. 4 मीन्स काय 4चा बीट ऑन असणारे, बाकीचे ऑफ असणारे. 5 मीन्स व्हॉट की 4 + 1 तर 4 आणि 1 जो आहे तो ऑन असणारे, रिमेनिंग बीट ऑफ असणारे. 6 मीन्स व्हॉट 4 + 2 तर 4चा बीट ऑन आहे, 2चा बीट ऑन आहे, रिमेनिंग जो आहे ऑफला रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन 7 तर 7 मीन्स व्हॉट 4 + 2 + 1 दॅट इज 7. तर 4चा बीट ऑन असणारे, 2चा ऑन असणारे आणि 1चा काय असणारे ऑन असणारे. सेम 4-बिट नंबर सिस्टीमचा टेबल जो आहे तो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेला की डेसिमल नंबर जे आहे आपण 0 to 15 पर्यंत नोट डाऊन करणार. देन 1, 2, 4, 8 इक्वेशन नुसार काय 0चा 1चा अप टू 15 पर्यंत काय करणार आहे त्याचा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे की डेसिमल नंबर सिस्टीम तुम्हाला सांगितलं. तर डेसिमल नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट तर डेसिमल नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट याच्यामध्ये टोटल आपण 10 व्हॅल्यूज 0 to 9 पर्यंत रिप्रेझेंट करणार आहे. बेस जो आहे तो 10 रिप्रेझेंट करणार आहे. जर तुम्हाला डेसिमल टू डेसिमल कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर जो काही डेसिमल नंबर दिला असेल त्याला फक्त काय करणार आहे आपण लास्ट बीटला 10⁻⁴, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 व्हॅल्यूने काय करणार आहे जो काही नंबर दिलेला आहे त्याला मल्टिप्लाय करणार आहे, ॲडिशन करून रिझल्टंट जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे डेसिमल नंबर सिस्टीममध्ये. देन ॲक्च्युअल कन्व्हर्जन जे आहे की बायनरी नंबर सिस्टीम आहे. तर बायनरी नंबर सिस्टीममध्ये आपण काय की 1 आणि 0ने बायनरी नंबर जो आहे तो रिप्रेझेंट करत होतो. तर याच्यामध्ये कन्व्हर्जन जे आहे दॅट इज फर्स्ट कन्व्हर्जन जे आहे आपण डेसिमल टू बायनरी कन्व्हर्जन स्टडी केला. आता लक्षात ठेवताना डेसिमल टू बायनरी असेल तर दिलेल्या डेसिमल नंबरला तुम्ही 2ने डिवाइड करणार आहे. डेसिमल टू ऑक्टल असेल नंबर सिस्टीम तर दिलेल्या डेसिमल नंबरला 8ने डिवाइड करणार आहे. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम असेल तर जो काही नंबर दिलेला आहे त्याला तुम्ही काय करणार आहे तर 16ने डिवाइड करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे याच्यामध्ये सपोज तुम्हाला बायनरी नंबर डेसिमल नंबर 13 दिलेला आहे. तुम्ही कोणताही रँडमली नंबर घ्या आणि त्याला तुम्ही काय करणार आहे डेसिमल टू बायनरी सांगितलं असेल तर काय करणार आहे त्या नंबरला 2ने डिवाइड करणार आहे. डिवाइड करून जी काही बाकी राहतीये दॅट इज रिमाइंडर जो काही राहतोय तो साईडला नोट करणार आहे. लास्ट बीट टू फर्स्ट बीट काय करणार आहे आन्सर जे आहे ते आपण नोट डाऊन करणार आहे. सेम इथं एक्झाम्पल्स जे आहे तुम्ही कोणतीही व्हॅल्यू घ्या. सपोज 29 आहे तर 29ला 2ने भाग लावणार आहे. बाकी जी काही राहतीये ती साईडला नोट करा. आन्सर नोट करताना लास्ट बीट तर लास्ट बीट टू फर्स्ट बीट आन्सर नोट करा दॅट इज 1 1 1 0 1 आन्सर जे आहे ते नोट डाऊन करा. सेम डेसिमल नंबर 160 दिलेला आहे त्याचं कन्व्हर्जन बायनरी तर 160ला 2ने डिवाइड करा. तर जी काही रिमाइंडर राहतोय तो साईडला नोट करून आन्सर जे आहे ते नोट डाऊन करा लास्ट दॅट इज लास्ट बीट पासून फर्स्ट बीट कडे. देन जर फ्रॅक्शनल मध्ये नंबर दिला असेल तर फ्रॅक्शनल नंबरला आपण काय करतो 2ने मल्टिप्लाय करणार. तर डेसिमल फ्रॅक्शन टू बायनरी असेल किंवा डेसिमल फ्रॅक्शन टू ऑक्टल असेल किंवा डेसिमल फ्रॅक्शन टू हेक्साडेसिमल असेल तर त्या नंबरला आपण काय करणार आहे बायनरी असेल तर ह्या नंबरला 2ने
मल्टिप्लाय करणार आहे. जर हाच नंबर ऑक्टल सांगितला असेल तर याला काय करणार आहे, 8 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. आणि हेक्साडेसिमल असेल तर काय, की याच नंबरला आपण काय करतो, 16 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. तर सपोज बायनरी डेसिमल फ्रॅक्शनल नंबर दिलेला आहे, त्याला आपण काय करणार आहे, 2 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. तर 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 1 पॉईंट, सपोज आन्सर तुमचं 1.375 आलेलं आहे. तर पॉईंटच्या पुढची व्हॅल्यू काय असणार आहे तुमची, न्यू फ्रॅक्शन असणार आहे. आणि पॉईंटच्या आधीची व्हॅल्यू जी आहे ॲज अ बिट म्हणून रिप्रेझेंट करणार आहे. तर इथं बिट जो आहे 1 आहे. परत 0.375 ला काय केलेलं आहे, तर हे मल्टिप्लिकेशन जे आहे 4 ते 5 वेळा तुम्ही परफॉर्म करायचं आहे, जेणेकरून 4 बीटमध्ये किंवा 5 बीटमध्ये आन्सर जे आहे, फर्स्ट बीट टू लास्ट बीट आन्सर जे आहे ते नोट डाऊन करायचं डेसिमल फ्रॅक्शन टू बायनरी कन्व्हर्जनमध्ये. देन प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला एक्झाम्पल जे आहे ते दिले होते, की तुम्ही कोणताही डेसिमल नंबर घ्या, त्याचं कन्व्हर्जन जे आहे परफॉर्म करून बघा. देन नेक्स्ट जे आहे की डेसिमल चं कन्व्हर्जन जे आहे बायनरी नंबर सिस्टीममध्ये तुम्हाला सांगितलं की बायनरी टू डेसिमल नंबर कन्व्हर्जन जर सांगितलं असेल, तर सपोज तुम्हाला नंबर दिलेला आहे 1011 नंबर दिलेला आहे, दॅट यू हॅव टू कन्वर्ट इन डेसिमल नंबर. तर ज्यावेळी डेसिमल नंबरमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 1011, तर लास्ट बीटला काय करणार आहे, 2 ने मल्टिप्लाय करणार आहे, प्लस नेक्स्ट बीटला 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 कॅल्क्युलेशन करा, आन्सर जे आहे क्रॉस चेक करा. देन नेक्स्ट आपण याच्यामध्ये एक्झाम्पल्सचे आहे, बायनरी नंबर दिलेला असेल, फक्त काय लास्ट बीटला 2 ने पॉवर जी आहे 2 ची इन्क्रीज करा. जेवढे बिट्स तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये दिले असतील तेवढे बिट्सला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. रिझल्टंट जो काही येईल तो ॲड करा, दॅट इज युअर काय असणार आहे, डेसिमल नंबर. देन नेक्स्ट जे आहे एक्झाम्पल सेम शेअर केलेले आहेत. जर डेसिमल बायनरी फ्रॅक्शनल नंबर असेल, त्याचं डेसिमलमध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर आपण काय करणार आहे, तर त्या नंबरला 2 - 1, 2 - 2, 2 - 3, 2 - 4 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. कॅल्सीवरती कॅल्क्युलेशन करून आन्सर जे आहे ते व्हेरीफाय करा. देन नेक्स्ट जे आहे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टीम सांगितलं, की जर डेसिमल नंबर तुम्हाला दिला असेल, की सपोज 266 नंबर दिलेला आहे, ऑक्टलमध्ये कन्व्हर्जन करायला सांगितलं असेल, तर आपण काय करणार आहे, 266ला काय करणार आहे, 8 ने डिवाइड करणार आहे. जी काय रिमाइंडर राहतीये ती साईडला नोट केलेली आहे. आन्सर नोट करताना ॲरो जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे. तर लास्ट बीट पासून फर्स्ट बीटकडे काय करणार आहे, आन्सर जे आहे 266चं 412 आन्सर जे आहे ते नोट डाऊन केलेलं आहे. देन ऑक्टल टू डेसिमल कन्व्हर्जन असेल, तर ऑक्टल नंबर दिला असेल आणि त्याचं डेसिमल कन्व्हर्जन सांगितलं असेल, तर काय करणार आहे आपण, आता बायनरी तो डेसिमल होतं त्यावेळी काय करत होतं, 2 पॉवरने काय करत होतं, दिलेल्या नंबरला मल्टिप्लाय करून रिझल्टंट ॲड करत होतो. आता ऑक्टल टू डेसिमल असेल तर काय करणार आहे इथं, तर 8 पॉवरने काय करणार आहे, त्या नंबरला मल्टिप्लाय करणार आहे. की सपोज 372 नंबर दिलेला आहे, 372ला काय, की लास्ट बीट जे आहे 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 जो काही रिझल्टंट येतोय कॅल्क्युलेशन करून नोट डाऊन करा, दॅट इज युअर आन्सर. देन डेसिमल टू बायनरी कन्व्हर्जन, जर डेसिमल टू बायनरी कन्व्हर्जन सांगितलं असेल तर काय करणार आहे, तर हे लक्षात ठेवायचं, डेसिमल टू बायनरी कन्व्हर्जन असेल तर काय करणार आहे आपण, की जो काही नंबर दिलेला आहे त्याचा आन्सर काय करणार आहे, 3 बिट्समध्ये नोट डाऊन करणार आहे. की सपोज 5431 ऑक्टल नंबर दिलेला आहे, तर ऑक्टल नंबर मीन्स व्हॉट, की आपण आन्सर जे आहे 3 बीटमध्ये नोट करतो. तर 1चा बायनरी इक्वॅलंट नोट करणार आहे, 3चा बायनरी इक्वॅलंट, 4चा बायनरी इक्वॅलंट आणि 5चा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो आपण नोट डाऊन करतो. देन नेक्स्ट जे आहे दॅट इज बायनरी टू ऑक्टल कन्व्हर्जन. तर बायनरी टू ऑक्टल कन्व्हर्जन मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये बायनरी नंबर दिलेला असणार आहे आणि ऑक्टलमध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. तर ऑक्टल मीन्स काय, की तुमची 3 बीट सिस्टीम आहे, तर याच्यामध्ये 3
बिट्सचा काय करणार आहे आपण ग्रुप करणार आहे लास्ट बीट पासून फर्स्ट बीटकडे. तर इथं ही बायनरी स्ट्रिंग कोणतीही दिली असणार आहे. तर याच्यामध्ये या तीनचा एक ग्रुप, या तीनचा एक ग्रुप आणि इथं हे दोनच राहत आहेत. तर इथं 0 ऍड करून काय करायचा, हा ग्रुप जो आहे तो कंप्लीट करायचा. त्याच्यानुसार त्याचा इक्वॅलंट बायनरी नंबर काय येतोय तो नोट डाऊन, सॉरी डेसिमल नंबर काय येतोय तो नोट डाऊन करा. दॅट इज युअर रिझल्ट आन्सर असणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्झा डेसिमल नंबर सिस्टीम. तर डेसिमल टू हेक्झा डेसिमल नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की जो काही तुम्हाला डेसिमल नंबर दिला असणार आहे तर डेसिमल तर जो काही डेसिमल नंबर दिला असणार आहे तर त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे 16ने त्या नंबरला डिवाइड करणार आहे. डेसिमल नंबरमध्ये लक्षात ठेवायचं की जर रिमेंड हेक्झा डेसिमल नंबरमध्ये सॉरी लक्षात ठेवायचं जर बाकी तुमची 10, 11, 12, 13, 14 किंवा 15 राहत असेल तर 10 आपण कॅपिटल ए ने नोट करणार आहे. 11 राहत असेल तर कॅपिटल बी ने. तर ए टू एफ पर्यंत अल्फाबेट्स जे आहे 10 ते 15 साठी आपण यूज करणार आहे. जर बाकी 10 आता इथं या एक्झाम्पल मध्ये काय 423 ला 16ने डिवाइड केलंय, इथं बाकी तुमची 7 राहिली आहे, परत इथं भाग लागत नाहीये तर 16ने डिवाइड केल्यानंतर तर 16 एके 16 10 राहत आहे तिथं बाकी. तर 10 बाकी जी आहे ती कॅपिटल ए ने रिप्रेझेंट केली आहे. सेम की तुम्ही ए टू एफ ने काय करणार आहे तर 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर्स जे आहे ते नोट करणार आहे. देन हेक्झा डेसिमल टू डेसिमल कन्व्हर्जन असेल तर काय की जो काही नंबर दिलेला आहे त्याला काय करणार आहे 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to power ने काय करणार आहे मल्टिप्लाय करून रिझल्ट जो आहे तो ऍड करून आन्सर जे आहे ते तुम्ही फाइंड आउट करणार आहे. देन बायनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आपण स्टडी केलं. तर बायनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर मीन्स व्हॉट की बायनरी नंबर दिलेला असणार आहे त्याच्यामध्ये ग्रुपिंग आपण काय करणार आहे 4 बिट्सचं ग्रुपिंग करणार आहे आणि त्याच्यानुसार 4 ग्रुपिंग करून काय करणार आहे त्याचा इक्वॅलंट डेसिमल नंबर जो आहे तो नोट डाऊन करणार आहे. तर 10 असेल तर 10, 11, 12 अप टू 15 पर्यंत नंबर जर तुमचा येत असेल तर आपण अल्फाबेट ए बी सी डी ई आणि एफ ने रिप्रेझेंट करणार आहे. देन हेक्साडेसिमल टू बायनरी असेल तर काय करणार आहे की जो काय नंबर दिलेला आहे तो 4 बीट मध्ये फक्त काय करणार आहे त्याचा आन्सर जे आहे ते आपण नोट डाऊन करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे ऑक्टल नंबर सांगितलं की 8ने डिवाइड करणार आहे. हे एक्झाम्पल्स जे आहे ते दिलेले आहेत तुम्हाला सॉल्व्ह करायला. देन नेक्स्ट जे आहे की आपण बायनरी अरथमॅटिक स्टडी केलं. तर बायनरी अरथमॅटिक मध्ये ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन 3 ऑपरेशन इम्पॉर्टंट आहे. तर ऍडिशन मीन्स व्हॉट की ऍडिशनचा रूल लक्षात ठेवायचा 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 ही कंडिशन लक्षात ठेवायची. 1 प्लस 1 रिझल्ट काय नोट डाऊन करणार आहे 0 आणि कॅरी काय करतो 1 रिप्रेझेंट करतो. जर कंडिशन 1 प्लस 1 प्लस 1 असेल तर 1 प्लस 1 इथं तुमचा रिझल्ट काय असणार आहे 0 आणि कॅरी काय करणार आहे 1 नोट करणार आहे. देन 0 प्लस हा 1 ऍड करणार आहे तर 0 प्लस 1 आन्सर तुमचं काय येणार आहे 1. तर इथं सेम सिम्पल एक्झाम्पल जे आहे ते दिलेलं आहे की सपोज 0101 प्लस 0110 दिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये ऍडिशन करा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 कंडिशन लक्षात ठेवायची 1 प्लस 1 0 कॅरी काय असणार आहे 1. तर इथं कॅरी 1 नोट केलेला आहे. देन 0 प्लस 0 0 आणि हा कॅरी तुम्ही ऍड करणार आहे दॅट इज 1. सिम्पल एक्झाम्पल आहे. तुम्ही कोणतेही बायनरी बिट्स घ्या त्याची ऍडिशन परफॉर्म करा. तर ऍडिशन रूल मध्ये मेन जे आहे 1 प्लस 1 0 नोट करा आणि कॅरी जो आहे तो 1 रिप्रेझेंट करा.
देन नेक्स्ट जे आहे की एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्ही सॉल्व करा ॲडिशनवरती. कोणतेही बायनरी बिट्स घेऊन किंवा डेसिमल नंबर घ्या, त्याचा इक्वॅलंट बायनरी नोट करून ॲडिशन जी आहे ती परफॉर्म करा. देन नेक्स्ट जे आहे बायनरी सबस्ट्रॅक्शन रूल. तर सबस्ट्रॅक्शन रूलमध्ये काय डिफरन्स आणि बॉरो जो आहे तो आपण नोट डाऊन करतो. तर 0 - 0 0, बॉरो पण काय असणार आहे 0. सबस्ट्रॅक्शनमध्ये डिजिटल सिस्टीममध्ये 0 - 1. तर डिजिटलमध्ये आपण ॲन्सर निगेटिव्हमध्ये नोट करू शकत नाही, म्हणून डिफरन्स जो आहे तो 1 नोट केलेला आहे इथं या कंडिशनला, आणि बॉरो काय केलेला आहे 1 नोट केलेला आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट कंडिशन. बाकी इन जनरल तुम्ही जशी सबस्ट्रॅक्शन करतात सेम 1 - 0 1, बॉरो 0 असणार, 1 - 1 डिफरन्स 0, आणि बॉरो काय असणार आहे 0 जो आहे तो नोट डाऊन केलेला आहे. देन कंडिशन जी आहे 0 - 1 ची लक्षात ठेवा. डिफरन्स 1 नोट करणारे आणि बॉरो 1 नोट डाऊन करणारे. की सेम इथं तुम्ही बायनरी नंबर कोणताही घ्या आणि त्याची सबस्ट्रॅक्शन जे आहे रूलनुसार परफॉर्म करा. की सपोज 6 - 10 दिलेला आहे, तर 6 - 10 ची 0 - 0 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, देन 0 - 1. तर 0 - 1 मीन्स वॉट डिफरन्स 1, आणि बॉरो जो आहे तो 1, परत 1 जो आहे तो ॲज इट इज ॲन्सरमध्ये नोट केलेला आहे. बायनरी सबस्ट्रॅक्शन रिलेटेड एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्ही परफॉर्म करा. देन वन्स कॉम्प्लिमेंट आणि टूज कॉम्प्लिमेंट आपण स्टडी केलं. तर वन्स कॉम्प्लिमेंट आणि टूज कॉम्प्लिमेंट. तर वन्स कॉम्प्लिमेंट मीन्स वॉट की आपण वन्स कॉम्प्लिमेंटमध्ये बिट्स फक्त काय करत होतो इन्व्हर्ट करतो. 0 असेल तर 1, 1 असेल तर 0. आणि टूज कॉम्प्लिमेंट मीन्स वॉट जो काही रिझल्ट येतोय त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे 1 ॲड करणार आहे. देन की टूज कॉम्प्लिमेंटची सबस्ट्रॅक्शन जी आहे बऱ्याच वेळा क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारली जाते. तर याच्यामध्ये कंडिशन जे आहे 2 कंडिशन लक्षात ठेवायच्या. कॅरी 1 असताना आणि कॅरी 0 असताना. जर कॅरी 1 असेल तर ॲन्सर तुमचं काय असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे, आणि 1 जो आहे तो तुम्ही डिस्कार्ड करणार आहे. जर कॅरी 0 असेल तर ॲन्सर तुमचं काय असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे. तर निगेटिव्ह ॲन्सर मध्ये परत काय करणार आहे की जो काही रिझल्ट असणार आहे त्याच्यातून तुम्ही काय करणार आहे 1 सबस्ट्रॅक्ट करणार आहे, अँड देन रिझल्टचे बिट्स काय करणार आहे इन्व्हर्ट करणार आहे. दॅट इज 0 to 1 आणि 1 to 0 बिट्स जे आहे ते फक्त आपण इन्व्हर्ट करणार आहे. तर इथं की सपोज तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे दॅट इज 1010 - 101. युजिंग टूज कॉम्प्लिमेंट आपल्याला काय करायचे सबस्ट्रॅक्शन करायचे. तर सबस्ट्रॅक्शन करताना टूज कॉम्प्लिमेंटमध्ये लक्षात ठेवायचं की जो सेकंड नंबर आहे मायनसच्या पुढचा त्याचा आपण वन्स कॉम्प्लिमेंट आणि टूज कॉम्प्लिमेंट पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करून घेतो. इथं 4 बीट आहे, इथं फक्त काय 0 ॲड करून काय केला हा नंबर जो आहे 4 बीटमध्ये कन्वर्ट केला 0101. देन वन्स कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट केला. तर वन्स कॉम्प्लिमेंट मीन्स वॉट 0 ऐवजी 1, 1 ऐवजी 0. तर नंबर जो आहे तो तुमचा 1010 ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन टूज कॉम्प्लिमेंट मीन्स वॉट की हा जो काही नंबर आलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करणार आहे +1 ॲड करणार आहे. ॲडिशन रूलनुसार ॲडिशन करा. हा जो काही रिझल्ट येईल तो नोट डाऊन करा. देन की हा जो काही रिझल्ट आलेला आहे तो ह्या नंबरमध्ये आपण काय करणार आहे ॲड करणार आहे. तर सबस्ट्रॅक्शन जरी सांगितलं असेल तर इथं आपण काय करणार आहे टूज कॉम्प्लिमेंटमध्ये जो काही टूज कॉम्प्लिमेंट आलेला आहे तो फर्स्ट नंबर जो दिलेला आहे सबस्ट्रॅक्शन करायला त्याच्यामधून काय करणार आहे तर ॲड करणार आहे. ॲडिशन रूलनुसार ॲडिशन परफॉर्म करा. कॅरी जर 1 येत असेल तर डिस्कार्ड करा, आणि ॲन्सर जे आहे असं ॲज इट इज नोट डाऊन करा. दॅट इज 0101 ॲन्सर जे आहे ते नोट केलेलं आहे. देन नेक्स्ट जे आहे की सेम एक्झाम्पल सपोज दिलेलं आहे की 1 तुम्ही सॉल्व करून बघा. फक्त मी इथं वन्स कॉम्प्लिमेंट आणि टूज कॉम्प्लिमेंट जो आहे तो नोट डाऊन केलेला आहे. तर सेकंड नंबर जो आहे 110110, तर याचा आपण पहिल्यांदा काय करणार आहे वन्स कॉम्प्लिमेंट जो आहे तो या नंबरचा नोट डाऊन करणार आहे. तर वन्स कॉम्प्लिमेंट काय येणार आहे तुमचा 001001. देन टूज कॉम्प्लिमेंट मीन्स वॉट की याच्यामध्ये 1 ॲड करा. तुम्ही सॉल्व करा हे एक्झाम्पल.
1 ॲड करून जो काय रिझल्ट येईल तो या नंबरमध्ये काय करा, ॲड करा. कॅरी 1 येत असेल तर कॅरी 1 डिस्कार्ड करा. कॅरी 0 येत असेल तर कंडिशन सांगितली की कॅरी जर 0 येत असेल तर तुम्ही काय करणार आहे, तर कॅरी 0 येत असेल तर बिट्स काय करणार आहे, फक्त हे पहिल्यांदा या रिझल्टमधून 1 सबस्ट्रॅक्ट करणार आहे आणि देन जो काही रिझल्ट येतोय त्याचे बिट्स परत काय करणार आहे, इन्व्हर्ट करणार आहे. दॅट इज टूज कॉम्प्लिमेंटची सबस्ट्रॅक्शन जे आहे ते आपण स्टडी केली. देन नेक्स्ट जे आहे एक्झाम्पल्स जे आहेत टूज कॉम्प्लिमेंट यूज करून तुम्ही सॉल्व्ह करा. की हा नंबर दिलेला आहे, पहिल्यांदा या नंबरचा वन्स कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचा, देन टूज कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचा, देन टूज कॉम्प्लिमेंट जो काही येतोय तो या नंबरमध्ये ॲड करा. रिझल्टमध्ये कॅरी 1 येत असेल तर कॅरी डिस्कार्ड करा. 0 येत असेल तर काय करणार आहे, रिझल्टमधून 1 सबस्ट्रॅक्ट करा आणि जे काय आन्सर येते त्याचे बिट्स जे आहे ते फक्त इन्व्हर्ट करा. दॅट इज सबस्ट्रॅक्शन युझिंग टूज कॉम्प्लिमेंट. देन नेक्स्ट जे आहे बायनरी मल्टिप्लिकेशन सांगितलं की बायनरी मल्टिप्लिकेशन मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये आपण 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 असेल तर 0 नोट करतो, 1 इंटू 0 असेल तर 0 आणि 1 इंटू 1 मीन्स काय 1. तर बायनरी मल्टिप्लिकेशन इन जनरल आपण जशी मल्टिप्लिकेशन करतो सेम तीच मल्टिप्लिकेशन काय केलेली आहे इथं परफॉर्म केलेली आहे. तर इथं मल्टिप्लिकेशनमध्ये कोणतेही बायनरी नंबर दिले असणारे त्याच्यामध्ये त्याचं मल्टिप्लिकेशन करा आणि रिझल्टंट जो काही येतोय तो फाइंड आउट करा. बायनरी मल्टिप्लिकेशन. देन नेक्स्ट जे आहे वन्स कॉम्प्लिमेंट टूज कॉम्प्लिमेंट सांगितलं. देन बायनरी कोडेड डेसिमल सांगितलं. तर बायनरी कोडेड डेसिमल नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट, याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, तर 0 टू 9 डेसिमल नंबर नोट डाऊन करणार आहे. त्याचे इक्वॅलंट बायनरी नंबर जे आहेत 0चा 1चा 2चा 3चा अप टू 9 पर्यंत काय करणार आहे, त्याचा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो नोट डाऊन करणार आहे. तर BCD मध्ये काय की कोणताही नंबर दिला असेल तर त्याचा आपण काय करणार आहे, सेपरेटली की सपोज 127 नंबर दिलेला आहे तर याच्यामध्ये 127चा आपण काय करणार आहे, 1चा 4 बिटमध्ये बायनरी नंबर नोट करणार आहे, 2चा बायनरी नंबर जो आहे तो नोट डाऊन करणार आहे 4 बिटमध्ये, 7चा 4 बिटमध्ये काय करतो, बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो नोट डाऊन करतो. देन BCD डेसिमल टू BCD कन्व्हर्जन जर सांगितलं असेल की सपोज हा बायनरी नंबर दिलेला आहे, बायनरीचं डेसिमलमध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर काय करणार आहे, की जो काही बायनरी नंबर दिलेला आहे त्याला तुम्ही काय करणार आहे, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 पॉवरने काय करणार आहे, तर पॉवर फक्त 2 ची इन्क्रीज करणार आहे आणि त्या बायनरी नंबरला काय करणार आहे, मल्टिप्लाय करून रिझल्ट ॲड करून डेसिमल नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. देन BCD टू डेसिमल नंबर सांगितलं असेल तर डेसिमल टू BCD सांगितलं असेल की सपोज 29 नंबर दिलेला आहे तर 29 मध्ये काय करणार आहे, 2चा बायनरी इक्वॅलंट 4 बिटमध्ये नोट करणार आहे, 9चा 4 बिटमध्ये बायनरी इक्वॅलंट नंबर नोट करणार आहे. फक्त रिझल्ट लिहिताना काय करणार आहे, 2 आणि 9चा एकत्र लिहिणार आहे आन्सर. देन BCD ॲडिशन, काही वेळा याच्यावरती पण 4 मार्क्ससाठी तुम्हाला पेपरमध्ये एक्झाम्पल असतं BCD ॲडिशन. तर BCD ॲडिशनमध्ये 3 कंडिशन लक्षात ठेवायच्या की सम लेस दॅन 9, जर सम लेस दॅन 9 असेल, कॅरी 0 असेल तर करेक्ट आन्सर. जर सम लेस दॅन 9 कॅरी 1 असेल दॅट टाइम युअर आन्सर इज इनकरेक्ट. तर इनकरेक्ट आन्सर जे आहे करेक्शनसाठी आपण काय करणार आहे, 6 ॲड करणार आहे. तर 6चा बायनरी इक्वॅलंट जो आहे 0 1 1 0 हा जो आहे तो ॲड करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे सम ग्रेटर दॅन 9, तर ज्यावेळी सम ग्रेटर दॅन 9 असेल, कॅरी 0 असेल दॅट टाइम आपण काय करणार आहे, रिझल्ट जो आहे इनकरेक्ट असल्यामुळे त्याच्यामध्ये परत 6 जो आहे तो आपण ॲड करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे की एक्झाम्पल जे आहे सिम्पल एक्झाम्पल तुम्हाला इथं मेन्शन केलेलं आहे दॅट इज 5+2. सो 5+2 मीन्स व्हॉट, की तुमचे ॲडिशन किती येते इन जनरल 7 येते. तर 7 काय आहे, दॅट इज लेस दॅन 9 आहे. दॅट
कंडिशनमध्ये कॅरी तुमची काय असणार आहे, 0 असणार आहे. दॅट इज युअर करेक्ट आन्सर. तर इथं 5चा आपण काय करणार आहे, इक्वॅलंट बायनरी नंबर जो आहे तो नोट डाऊन केलेला आहे. 2चा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो नोट केलेला आहे. ॲडिशन रूलनुसार ॲडिशन करा. दॅट इज 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1 and 0 + 0 0. तर बायनरी इक्वॅलंट नंबर सिस्टीमनुसार 0 1 1 1 दॅट इज इक्वॅलंट डेसिमल नंबर ऑफ 7. तर हा जो आहे 7चा डेसिमल नंबर आहे. 1 2 4 8 फॉर्म्युल्यानुसार बघा की हा जो आहे 7चा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन नेक्स्ट की सपोज एक्झाम्पल जे आहे अजून एक शेअर करते. 0 1 0 1 प्लस 0 1 1 0 एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, बीसीडी ॲडिशन परफॉर्म करणार आहे. तर बीसीडी ॲडिशन मीन्स व्हॉट, की ॲडिशन रूल सांगितला. 1 + 0 1, 0 + 1 1. आता ही कंडिशन इम्पॉर्टंट आहे. 1 + 1 रिझल्ट काय करणार आहे, 0 नोट करणार आहे आणि कॅरी जो आहे 1 येणार आहे इथं कॅरी. then 0 + 0 0 and +1 this carry we will add, that is 1. आता 1 0 1 1 that is invalid BCD नंबर काय आहे, तर इथं हा बायनरी इक्वॅलंट जो आहे 1 2 4 8 फॉर्म्युल्यानुसार 11चा बायनरी नंबर आहे. तर ॲडिशन तुमची काय आहे, ग्रेटर दॅन 9 आहे. जर ॲडिशन तुमची ग्रेटर दॅन 9 असेल तर तुमचा आन्सर काय असणार आहे, इनकरेक्ट और इनव्हॅलिड असणार आहे. दॅट केसमध्ये आपण काय करणार आहे, की रिझल्टमध्ये 6 ॲड करणार आहे. तर 6 इज नथिंग बट याचा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे 6चा 0 1 1 0 नोट केलेला आहे. ॲडिशन रूलनुसार ॲडिशन करा. जे काय आन्सर येत आहे ते नोट डाऊन करा. तर एक्झाम्पलसाठी तुम्ही कोणताही बायनरी नंबर घ्या आणि ॲडिशन जे आहे ॲज पर रूल परफॉर्म करा. सेम तुम्ही परत प्रॅक्टिस करा. एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे 23 + 48. 2चा बायनरी इक्वॅलंट नोट केलेला आहे, 3चा केलेला आहे, 4चा केलेला आहे आणि 8चा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो नोट डाऊन केलेला आहे. इथं ॲडिशन करा. ॲडिशनमध्ये क्रॉस चेक करा की सम जे आहे ग्रेटर दॅन 9 किंवा लेस दॅन 9. जर ग्रेटर दॅन 9 असेल तर त्या कंडिशनला आपण काय करणार आहे, 6 ॲड करणार आहे. बाकीची कंडिशन जी आहे ॲज इट इज नोट डाऊन करणार आहे. तर याच्यामध्ये बीसीडी ॲडिशन जी आहे ती परफॉर्म करा. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट जो आहे तो लास्ट टाइम तुम्हाला सांगितला आहे, दॅट इज एक्सेस 3 कोड. तर एक्सेस 3 कोड मीन्स व्हॉट, in this number system we will add 3, that is binary equivalent number of 3. Suppose here decimal number 0 to 9 represented. Then we have written here the equivalent binary equivalents of decimal number, that is 0. 0चा बायनरी इक्वॅलंट 1 2 4 8 इक्वेशन नुसार 0चा बायनरी इक्वॅलंट नोट केलेला आहे. 1चा बायनरी इक्वॅलंट नोट केलेला आहे. अप टू 9 पर्यंत काय केलेलं आहे, बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो नोट डाऊन केलेला आहे. देन एक्सेस 3 कोड वी हॅव टू फाइंड आउट. सो एक्सेस 3 कोड ज्यावेळी फाइंड आउट करणार आहे दॅट टाइम की आपण काय करणार आहे, जो काय बीसीडी कोड आहे त्याच्यामध्ये काय करणार आहे, +3 ॲड करणार आहे. तर +3 मीन्स व्हॉट, की बायनरी नंबर जो आहे 0 0 1 1 3चा बायनरी नंबर आहे. की एक सिंपल तुम्हाला काल दाखवलेलं की 0 0 0 असेल, त्याचा आपण एक्सेस 3 कोड फाइंड आउट करतोय. तर फक्त काय की याच्यामध्ये 3 ॲड करणार आहे. ॲडिशन रूलनुसार ॲडिशन करा. जो काय रिझल्ट येतोय तो या टेबलमध्ये कम्प्लीट करा. हा टेबल जो आहे तो तुम्हाला सॉल्व करायला सांगितलेला, सॉल्व करा. ज्यांनी केला नसतील त्यांनी डायरेक्ट सेकंड इयरवाले. देन एक्सेस 3 कोडमध्ये तर सेम एक एक्झाम्पल जे आहे